हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां गल करांगे इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन। सो इस ग्रामर की आपां जिहड़ी यूनिट है वो करांगे 94 नंबर जिहड़ी यूनिट है वो आपां करन जा रहे हाँ। इस दे विच आपां की करना है रिलेटिव क्लॉज। आपां ने रिलेटिव क्लॉज किहड़े करने ने? हुज, होम, वेयर। इस तो पहला आपां हू, दैट अते विच है जिहड़े उन्हां दी आपां गल करके हटे हां रिलेटिव क्लॉज। ते इस यूनिट दे विच आपां गल करांगे हुज, होम ते वेयर। इन्हां दा आपां यूज़ करांगे एज अ रिलेटिव क्लॉज। सब तो पहला तां जदों आपां इन्हां दा यूज़ एक रिलेटिव क्लॉज के तौर पर करते हैं तो इन्हां दा मीनिंग है जिहड़ा वो की हुंदा है? जिहड़ा वेयर है, वेयर का मीनिंग हुंदा है जिथे। ये आपां किसी जगह के लिए यूज़ करते हैं, प्लेस के लिए। वेयर का यूज़ करना आपां ने जिथे, इसका मतलब हुंदा जिथे। हुज, हुज का मतलब हुंदा जिसदा या फिर जिन्हां दा, जिसदा या फिर जिन्हां दा। होम का मतलब हुंदा जिसनू या फिर जिन्हां नू, जेकर एक तो ज़्यादा ने जिन्हां नू। हू का मतलब हुंदा जेड़ा या फिर जो, किसी व्यक्ति के लिए, किसी परसन के लिए जेड़ा या फिर जो। इसका ये मतलब हुंदा हू का। हू नू भी आपां इस दे विच इंकलूड कीता है क्योंकि इसका लास्ट पार्ट है जिहड़ा उस दे विच हू है जिहड़ा उसका भी यूज़ आपां करना है। सो दोबारा फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा, वेयर किसी जगह के लिए यूज़ करना है जिथे। हुज जिसदा या फिर जिन्हां दा। होम जिसनू या फिर जिन्हां नू। हू जेड़ा या फिर जो किसी व्यक्ति के लिए, परसन के लिए। हुण आपां फिलहाल गल करते हैं अपने 94.2। आपां इसका सैकेंड पार्ट करांगे, फर्स्ट पार्ट नहीं करना पिक्चर्स वाला, सैकेंड करना है। इस दे विच आपां ने की करना है? रीड द सिचुएशंस। सिचुएशंस आपां नूं दित्तियां होईयां ने, इन्हां नूं आपां पढ़ो कहंदे। एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वेयर। और सेंटेंस जिहड़ा अगला, इन्हां ने सेंटेंस आपां नूं इनकंप्लीट दिते हुए ने। मतलब देखो जिस तरह की ये पहला एक सिचुएशन देती, पूरा सेंटेंस है, उस तो अगे जो आपां ने बनाउणा है ये इनकंप्लीट है, इन्हां ने शुरू करके आपां नूं देता, या फिर किसी दे विच शुरू भी किया होया और लास्ट का पार्ट है जिहड़ा शुरू भी किया होया, लास्ट का पार्ट भी दिता होया। आपां ने उस दे विच उसनूं फिल करना है, इसनूं कंप्लीट करना है। बिल्कुल ईजी है। और कंप्लीट करन तो पहला ध्यान किस गल दा रखना है? वेयर। वेयर का यूज़ आपां करना ही करना है। जिस तरह मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया, आपां वेयर का यूज़ मतलब जिथे। वेयर का आपां यूज़ किसी जगह के लिए करते हैं। सो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी जिन्ने भी सेंटेंसेस ने, 5 ने, इन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ किसी प्लेस, किसी जगह बारे ही गल कीती होनी है। सो इसलिए आपां वेयर का यूज़ करना है, ओनली वेयर, सिर्फ होर कुछ नहीं देखना। इस पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ वेयर का यूज़ करना है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ट्रांसलेट करांगे, समझ आऊगी तो अपने आप ईजिली ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ਚੱਲੂਗਾ कि हुण ਆਪਾਂ किवें बनाउणा है। देखो किस तरह पता चलेगा। सब तो पहला देखो फर्स्ट दे विच की कह रहा है? यू ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन। मतलब तुसी एक छोटा जिहड़ा टाउन है उस दे विच पले वड्डे हो, तुहाडी परवरिश है जिहड़ी तुहाडी उत्थे होई है, उत्थे तुसी वड्डे होए हो। यू वेंट बैक देयर रीसेंटली। तुसी हुणे हुणे उत्थे वापस जाके आए हो। मतलब जिथे तुसी वड्डे होए सी, ग्रू अप, उत्थे उस टाउन दे विच तुसी हुणे हुणे जाके आए हो। यू टैल समवन दिस। और ये जिहड़ी चीज़ है मतलब उत्थे जाण बारे भी मैं उत्थे जाके आया, तुसी किसे नूं दस दिओ। हुण इत्थे देखो आपां बोलांगे यही चीज़ भी मैं उत्थे जाके आया, तो आपां नूं स्टार्ट करके देता इन्हां ने। आई रीसेंटली वेंट बैक टू। आई रीसेंटली वेंट बैक टू, आपां कित्थे जाके आया? आई रीसेंटली वेंट बैक टू द स्मॉल टाउन। द स्मॉल टाउन। हुण अपने वेयर भी यूज़ करना है। हुण वेयर ला के आपां की चीज़ दसांगे? कहना मैं हुणे हुणे जाके आया एक स्मॉल टाउन ते। वो स्मॉल टाउन केड़ा? जिथे मैं पलिया, जिथे मैं वड्डा होया। वेयर, वेयर का मतलब जिथे। वेयर आई ग्रू अप, तो ये पूरा आंसर आ गया। वेयर आई ग्रू अप, जिथे मैं पलिया वड्डा। नैक्सट देखो, यू आर थर्सटी एंड यू वॉन्ट टू ड्रिंक। तुसी प्यासे हो और तुसी पीना चाहते हो, मतलब पानी की प्यास लगे, तुसी पानी पीना चाहते हो। यू आस्क अ फ्रेंड वेयर यू कैन गेट सम वाटर। तुसी एक दोस्त नूं पुछदे हो कि मैं जिहड़ा पानी है वो कित्थों लै सकदा। सो ये तो हो गया पूरा काम। अगे देखो हुण आपां ने एक सेंटेंस है जिहड़ा कंप्लीट करना है। आपां दोस्त तो पुछना है, तो आपां किवें पुछांगे? इज़ देयर अ शॉप नियर हेयर।
ਕੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵੇਅਰ I can get some water ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। Is there a shop near here where I can get some water, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, you work in a factory, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। The factory is going to close down next month, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। You tell a friend, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ is going to close down next month, is going to close down next month ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਦ ਬੰਦ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਯੂ ਵਰਕ ਇਨ ਅ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਅਰ ਆਈ ਵਰਕ, ਦ ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਅਰ ਆਈ ਵਰਕ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ is going to close down next month। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਦ ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਅਰ ਆਈ ਵਰਕ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ, ਸੂਈ ਇਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ ਐਟ ਅ ਹੋਟਲ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਈ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਹੋਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਈ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ ਆਸਕ ਅ ਫਰੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦ ਨੇਮ ਆਫ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ ਦਾ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਹੋਟਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਹੋਟਲ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਵੇਅਰ ਲਾ ਕੇ, ਵੇਅਰ ਸੂਈ ਇਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ, ਵੇਅਰ ਸੂਈ ਇਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਹੋਟਲ ਵੇਅਰ ਸੂਈ ਇਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸੂਈ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਯੂ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਨ ਅ ਪਾਰਕ ਔਨ ਸੰਡੇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਸ਼ੋ ਅ ਫਰੈਂਡ ਦ ਪਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਸੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਰਕ, ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਸੰਡੇ ਖੇਡਦਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਨ ਅ ਪਾਰਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਰਕ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਵੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ, ਵੇਅਰ ਆਈ ਪਲੇ, ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਔਨ ਸੰਡੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਨ ਅ ਪਾਰਕ ਔਨ ਸੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਡੇ। ਯੂ ਸ਼ੋ ਅ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਪਾਰਕ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ ਸੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਕ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ
ਖੇਡਦਾ। ਵੇਅਰ ਆਈ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਔਨ ਸੰਡੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਅਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ 94 ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੂ, ਹੂਮ, ਹੂਜ਼। ਹੂ, ਹੂਮ, ਹੂਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੂਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੂਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਹੂਮ ਅਤੇ ਹੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੂਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਯੂ ਬੋਰੋ, ਕਾਰ ਯੂ ਬੋਰੋਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੋਰੋਡ ਕੇ ਉਧਾਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੂਜ਼, ਹੂਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨ ਹੂਜ਼ ਕਾਰ ਯੂ ਬੋਰੋਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੇ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਦ ਸੈਮੇਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ। ਸੈਮੇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੇਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਰੀਡ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਅਰ, ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਰੀਡ। ਥਰਡ, ਅ ਪੈਸੀਫਿਸਟ। ਪੈਸੀਫਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤਵਾਦੀ। ਅ ਪੈਸੀਫਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਵਾਦੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲੀਵਸ ਦੈਟ ਆਲ ਵਾਰਸ, ਦੈਟ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਦੈਟ ਬਿਲੀਵਸ ਦੈਟ ਆਲ ਵਾਰਸ ਆਰ ਰੋਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦ ਪੈਸੀਫਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਹੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ, ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੂਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੂਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਅ ਪੈਸੀਫਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਬਿਲੀਵਸ ਦੈਟ ਆਲ ਵਾਰਸ ਆਰ ਰੋਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਚੌਥਾ, ਐਨ ਔਰਫਨ। ਔਰਫਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਨਾਥ। ਐਨ ਔਰਫਨ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਅਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਡੈਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਫਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਹੂਜ਼, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਹੂਜ਼, ਹੂਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਡੈਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਵਾਂ, what was the name of the person, what was the name of the person to you spoke on the phone, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, whom। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਹੂਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਛੇਵਾਂ, ਦ ਪਲੇਸ। ਦੇਖੋ ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਪਲੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਆਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਅਰ। ਸੱਤਵਾਂ,
ਦਿਸ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर चिल्ड्रन। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੂਜ਼, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਹੂਜ਼, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੂਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 8ਵਾਂ ਦ ਵੂਮਨ ਵਿਦ ਹੀ ਫੈਲ ਇਨ ਲਵ ਲੈਫਟ ਹਿਮ ਆਫਟਰ ਅ ਮੰਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ whom ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਵੂਮਨ ਵਿਦ whom ਹੀ ਫੈਲ ਇਨ ਲਵ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵੇਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਹੂਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਹੂਮ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 94 ਨੰਬਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 3rd। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ 4th। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਓਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਐਂਡ E। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ D ਅਤੇ E ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਕਾਂਟ ਮੀਟ ਯੂ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਅਵੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ, ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਸੈਲਰੀ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਜਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੈਲਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੌਬ ਇਸਨੇ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਵੀ ਜੌਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਲੈਫਟ ਦ ਜੌਬ, ਕਿ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੈਟ ਦ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਫਸਟ ਮੀਟ ਯੂ ਇਨ ਦ ਕਾਲਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਫਸਟ ਗॉट ਮੈਰਿਡ, ਆਈ ਫਸਟ ਮੈਟ ਯੂ, ਆਈ ਫਸਟ ਵੈਂਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਚੌਥਾ, ਡੂ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਡੇ, ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਵੀ ਗॉट ਮੈਰਿਡ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਵਾਂ, ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਵਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਬਾਏ ਅ ਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਬਾਏ ਅ ਬਾਈਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6th ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਾਜ਼ ਦਾ ਈਅਰ, ਇੱਥੇ ਈਅਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ 2020 ਲਿਖਤਾ, 2020 ਵਾਜ਼ ਦਾ ਈਅਰ। ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ, ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਗॉट ਅ ਜੌਬ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਗॉट ਅ ਜੌਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗॉट ਮੈਰਿਡ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ 94 ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ
फोर्थ। सो अपनी जी यूनिट है कंप्लीट है, सिर्फ फस्ट नहीं करना, बाकी सारे तुम कर सकते हो। ये वाला भी इन्ना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पेपरों के लिए, बट फिर भी तुम अपना दिमाग चलाने के लिए इन्हों अलग अलग होर भी इस जोड़े आंसर ने तुम लिख के इसनों बना सकते हो। सो जेकर वीडियो चंगी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो। और जेकर तुम चैनल उपर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दो इजाज़त। थैंक यू सो मच।